are Good you? morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. After certain interval, we are meeting again, ঠিক আছে and again we are চলে to গেছে the online mode. I don't know what will happen after the year vacation. I hope for the best that we will meet in classroom, that is face to face. I don't know what will happen, but still I am hopeful that after November 10, we will meet physically. So today is the introductory class. Rather, I will not start the syllabus. Rather, I will just discuss with you, or just I want to talk with you. How were you during this untouched situation? That is, when you are not in contact. How have you spent those days? And what is your um, thinking about the coming puja? What type of what I see? Is there any uh, thinking, or have you already decided, or have you done your puja marketing yet to be done? That's why I want to listen from everybody. So I think all of you know that I will take the subject power electronics. So just before gossiping, I want to tell few words about the uh, this power electronics. So am I audible clearly to all of you? সবাই ভালো শুনতে Yes, পাচ্ছে? sir. Yes, sir. Yes. সে একটু আস্তে শোনা যাচ্ছে। আস্তে শোনা যাচ্ছে না? তুমি কি কোনো স্পিকার ইউজ করছো না কানে কোনো ওই কি বলে ওয়াকম্যান বুঝেছো? না না এমনি ফোনেই শুনছি, আস্তে শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, বোধহয় ওয়াকম্যানে কি বেটার শোনা যায় আমি জানি না, আমি তো ওয়াকম্যানকে কি বলছি। স্যার ভয়েসটা স্যার মাঝে মাঝে স্যার ক্লিয়ার আসছে। আসছে না না? এখন আসছে? স্যার এমনি এমনি শোনা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে একটুখানি আটকে একটু আটকে। হ্যাঁ, আচ্ছা মানে আর আচ্ছা আচ্ছা। ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, ছড়িয়ে যাই যাচ্ছে। হোক, হ্যাঁ যাই হোক, আমি একটা নতুন তোমার সাবস্ক্রাইবার থেকে ইয়ে নিয়েছি, নেট কানেকশন নিয়েছি। তাতে আমি বুঝতে পারছি না, আজকে ফার্স্ট ক্লাস। তোমরা আমাকে ফিডব্যাক দিও, তাহলে আমি ওদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে বলতে পারবো যে ভালো হচ্ছে কি হচ্ছে না। তো তোমাদের ফিডব্যাকটাও জরুরি। আমি ক্লাসের শেষে শুনবো যে তোমরা কিরকম শুনতে পেলে। তো আগে একটু গল্প করে নিই তারপরে পড়া, না আগে একটু পড়ে নিই তারপরে গল্প? স্যার পড়ে নিয়ে লাস্টে গল্প করবো, ওটা বেটার। And that's better. তো am I visible? আমি কিন্তু আমার এটা অন করেছি, দেখো তো ক্লিয়ারলি ফিডব্যাক Yes, দেবে sir, আমাকে visible. যে আজকে Yes, sir. ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে এবং শোনা যাচ্ছে কিনা। যদি যায় তাহলে এদের সাবস্ক্রাইবারটা কন্টিনিউ added people electronics. I think all of you have gone through the subject analog electronics. Am I right? সবাই অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্সটা পড়েছো তো? Yes, হ্যাঁ sir. স্যার। তোমাদের হ্যাঁ স্যার। কোন স্যার পড়িয়েছিলেন? Came, কেম। sir. Okay. So in analog electronics, you have seen the concept of electronics. That means you have gone through different uh, components and instruments connected with it.
If I start with the component, then obviously first diode will come, and after that transistor, gate, so many things will come under the umbrella of electronics. So actually, first of all, what is electronics? Which deals with the electron is electronics. And when electron term will come, obviously another correlated term, hole will come together. That means electron and hole, where electron and hole deals together, that is BJT. And when electron or itself deals with the instrument, then we can refer it to the uh, uh, FET. So FET, BJT already you have studied. The basic concept is that semiconductor. That semiconductor is the middle concept of insulator and obviously conductor. That means insulator doesn't conduct, doesn't cooperate for transmission. Conductor cooperate or conducts very well. And semiconductor is the middle in between conductor and insulator, where changing different parameters that like doping or by some giving of temperature difference, the conductivity changes, or the mm, semiconductor, you know, that may be of uh, um, different types. That means the example of semiconductor, it may germanium, silicon, like that. Now, if this germanium or silicon is doped with some impurities like band 3 and band 5, it may be converted to the either P-type or N-type material. So this story you know very well. Just I am recapitulating for your penetrating to this syllabus. So when you have made the P-type and N-type pure semiconductor to P-type semiconductor and N-type semiconductor by some sort of doping by suppose boron, phosphorus, aluminium, like this type of material. Now, if they are brought together, they form the diode, PN junction, rather what I can say. So this PN junction is nothing but the diode. Where if we don't apply the external bias, it's some sort of characteristics, you know, that the holes comes from that means the free holes from the p side penetrate to the n side, and free electron from inside penetrates to the p side, and it happens some sort of time, and after that losing their energy, one hole and one electron recombines together and create a covalent bond, and in the middle section it creates a depletion layer. Now if we apply the external bias, then the obviously in forward bias mode, the depletion layer try to actually depletion layer start breaking. How? When we penetrate external uh, electron and hole from both the sides, they hit and break the covalent bond and create free electron and free hole. And those free holes and free electron again hit others, and the width of the depletion layer uh, become poorer continuously. And when the amount of voltage reaches to zero point 0.6 volt, or rather 0.4 to 7, for you know very well, for germanium it is 0.4 and for silicon it is 0.7. So then the depletion layer completely vanishes and current starts flowing, and that is known as uh, breakdown voltage. So in this way we get a flow of continuous current in case of diode. So this is the principle for basic electronics. Rather, the term I am using basic. That is the concept of normal electronics, or basic electronics.
So all the stories which I already told to you is very well known to you. And one thing I want to clear here, I have taken the help of one p-type material and one n-type material, and I told they are brought together to form p-n junction. But basically, in practical, this doesn't happen. That means if we have one p-type material and one n-type material, and I suppose to bring together to form the p-n junction, this is not the way to form the rather p-n junction or transistor or any kind of electronic component. It has a proper procedure to bring together. They may be the diffusion process, they may be the etching process, they may be some sort of other different, so many processes are there by which p-n junction or PNP transistor or NPN transistor are formed. But I generally do not refer to them because this is the normal way to form them. I basically tell that they are brought together. That means that with the help of either diffusion process or etching process or any some sort of kind of PN junction making process or thyristor transistor making process, with the help of those processes, I am bringing together to them. So in my first class, I am referring these things. Then if I take the help that they are brought together, that means I am referring to those processes. Otherwise, if we bring together to them closer, they do not form the PN junction due to the high ohmic contact potential. And for this reason, in the laboratory, if I give two diodes in your hand, you if you want to make, what is diode? Diode is a PN junction. That means P and N, and another diode is again P and N. Now if we connect back to back, that means PN, and I am reversing the diode NP. So if I bring together two diodes together, that means PN NP, it doesn't form the PNP transistor because of that reason. So if it happens in the laboratory, then if we connect two diodes together, a transistor can be formed. But basically it doesn't happen. For making the transistor, we have separate processes, which already I referred. That means either by etching process or by diffusion process, it is formed. If we bring two diodes together back to back, theoretically a PNP transistor forms, but practically it doesn't form due to the reason of high ohmic contact potential. So I think I have made clear to you the concept of making PN junction and why two diodes, if we bring together to form the PNP transistor, it doesn't work. Why? I think now it is clear to you. Am I? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So, what maybe the different stories you all know very well. But my thing, my motto is that I want to make the concept clear to you. What is the difference between the normal electronics and what I'm going to teach you? That is the power electronics. So until or unless what I refer to you is the normal electronics. That means this transistor, this diode, this FET, MOSFET, or some sort of other type of component. If you prepare, that means hmm, rectifier circuit, inverter circuit by using of either a bridge concept or two diode concept. So these are the different components by which we make the instrument. Instrument is the combination of different components. When we give some input and we get some output in a proper way, that is the instrument. That means it may be the combination of so many different components or same type of components, whatever.
So using these different components, we prepare the instrument or like that. So all these things are used in the normal day-to-day life environment. That means by 220 voltage, by 5 volt, by 10 volt, by 20 to 4 volt, like this. So these are the normal device, normal components, normal instrument. Whatever the term you refer is the normal category. Now, where the power category, power term comes, where it is applicable, you know, we get this 220 volt from the transmission line. And how the power is generated, where the power is generated, after burning the coal or from the wind or from the sea water, the power is generated. Power generation happens. Then this power are given to the transmission line, and through the transmission line, high voltage transmission happens. And in domestic purpose, that high voltage transmission line or high voltage power, high power are converted to the domestic level, that means 220 level. And in the industry, again it is given in the high, in the range of high power. I will discuss later about this thing. So when this high voltage or high current or rather high power are cultivated or some sort of nurtured, then what type of device we use? We use the high power device. So those device is the high power rather they are compatible to handle those power. Otherwise it will not support, it will be destroyed, it will be burnt out. So that means they are capable of handling so high power. That means they are familiarized, they are compatible, they have the capacity to handle some that type of high range of power. I am not taking the name of those components or the device by which we handle those high power. So those components, those device which handles the high power follows the principle of electronics. So it follows the principle of normal electronics but handles the high power. That is why the term power electronics. You know, you have used the Zener diode or normal diode, where if you give some sort of high voltage, what will happen? It will be burnt out, it will be destroyed. But if these diodes are manufactured in such a way that they can handle high power, then the name of those power, those components of diode will be named by high power diode. Yes, we have the high power diode which is used in the handling of high power. Here the basic principle is quite separate, same. Principle, basic principle is same, but it has the separate structure. That structural difference satisfies the
handling capability of high power. That's why those diodes are known as high power diodes. I will discuss what is the structural difference between normal diode and high power diode. In similar way, we use the transistor, where also if we provide high value of current or high value of voltage, again it will be destroyed. But if we use thyristor, triac, diac, they have the capability to handle the high power, but it works maintaining the principle of normal electronics, normal transistor principle, working principle. So that's why such type of device which follows the principle of electronics but has the capability to handle the high power is known as power device. So where power electronic devices are discussed in which subject, obviously will be categorized as power electronics. So in this syllabus, I will cover such type of different component, device and instruments which follows the principle of normal electronics but have the capability to handle the high power. And that's why the subject name is power electronics. Here, why it is power electronics? Yes, sir. Anybody has any question up to what I told or what I discussed? কিছুই তো বোঝনি, কি আর প্রশ্ন করবে, শুধু একটা লাইনে বুঝেছো পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স, তাই তো নাকি? স্যার একটা জিনিস মাথায় মানে এমনি জিজ্ঞেস করছি, সেটা হচ্ছে যে আপনি বললেন যে আমরা যে নর্মাল যেগুলো ডায়োড বা রেজিস্টার ইউজ করি সেগুলো তো হাই পাওয়ার দিলে বার্নড আউট হয়ে যাবে, একদম। কিন্তু এই যে হাই পাওয়ার যে ডিভাইসগুলো যেগুলো অনেকটা পাওয়ার হ্যান্ডেল করতে পারবে সেগুলোতে যদি আমরা মাইক্রো ভোল্ট দিই তাহলে কি সেগুলো কাজ করবে? না। আচ্ছা, ওগুলো শুধু হাই পাওয়ারেই কাজ করবে? একদম শুধু হাই পাওয়ারই কাজ করবে। মানে স্যার এগুলো স্পেশালি ডিজাইন ফর দ্য হাই অ্যামাউন্ট অফ পাওয়ার, ইয়েস, লার্জ পাওয়ার, মানে মেগাওয়াট অর কিলোওয়াট। একদম তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখো আমরা রেজিস্ট্যান্স তো একটা প্যারামিটার, রেজিস্ট্যান্স তো একটা প্যারামিটার। হ্যাঁ স্যার। তো এই রেজিস্ট্যান্স মাপার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করি। লাইক ফর মেজারিং দ্য লো রেজিস্ট্যান্স we use Kelvin double bridge. For medium value resistance we use Wheatstone bridge, and for high value of resistance we use Megger. এবার তুমি যদি মনে করো যে মেগার দিয়ে খুব লো রেজিস্ট্যান্স তুমি some sort of few micro মাপবে, it is not possible. Or even by Wheatstone bridge you cannot measure the low value of resistance. সেই কেলভিন ডাবল ব্রিজ দিয়ে তুমি যেটা মাপতে পারবে। আবার মিডিয়াম ভ্যালু রেজিস্ট্যান্সে তুমি কেলভিন ডাবল ব্রিজ ইউজ করতে পারবে না। লাইক দ্যাট নর্মাল ডায়োড দিয়ে তুমি নর্মাল কাজ করতে পারবে। আবার তুমি দেখবে যে যারা টিভি ইউজ করো বা টিভির মেকানিজম জানো, ওখানে কিন্তু প্রায় 11,000 ভোল্ট হ্যান্ডেল হয়। 11,000 ভোল্ট at the backstage of TV, back side of TV. ওই ক্যাথোড গানটা আছে একদম ওখানে 11,000 ভোল্ট জেনারেশন তৈরি করে। ট্রানজিস্টর ওদের একটা পাওয়ার ট্রানজিস্টর ইউজ হয়। একদম ওখানে যেটা ইউজ করে সেটা একটা পাওয়ার ট্রানজিস্টর। ওইখানটায় তুমি নরমাল ট্রানজিস্টর দিলে পুড়ে যাবে। একদম ওখানে পাওয়ার ট্রানজিস্টর ইউজ করে। তো এবার অনেকেই মনে করতে পারো স্যার 220 ভোল্ট থেকে কি করে 11,000 ভোল্ট জেনারেশন সম্ভব? অবভিয়াসলি সম্ভব। ইউ নো দ্যাট generally we discuss with the 220 volt, we do not discuss about the current behind that 220 volt, rather we should discuss about the power. 220 volt
তো ভোল্টেজ আমার পাওয়ার কত, উই ক্যান নট ক্রিয়েট অর ডিস্ট্রয় এনিথিং, জাস্ট ওয়ান প্যারামিটার ট্রান্সফর্ম ফ্রম অ্যানাদার প্যারামিটার, একটা ফর্ম থেকে আর একটা ফর্মে কনভার্ট হয়, আমরা কিন্তু কোনো কিছু সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারি না, তাই তো? এটা শক্তির নিত্যতা সূত্র। It is the law of energy of conservation that we cannot create or destroy anything, just it transform from one to another, like that. আমরা ভোল্টেজ 220 পাচ্ছি এবং সেটাকে আমি 11,000 এ কনভার্ট করছি, কিন্তু আমি কারেন্টটাকে নিয়ে কখনো বলছি না। মজার ঘটনা হচ্ছে কারেন্টটাই এখানে আসল প্যারামিটার। যখন 220 ভোল্ট তুমি ভোল্টেজ দিচ্ছ, তখনও যে পাওয়ার, দ্যাট মিন্স ভি ইন্টু আই, when 11,000 ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে তখনও ভি ইন্টু আই ইকুয়াল টু সেম, দ্যাট মিন্স পাওয়ার ইজ সেম। when 11,000 পাওয়ার ভোল্টেজ ইজ জেনারেটেড, কারেন্টটা খুবই কমিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং আলটিমেটলি ভি ইন্টু আই ইকুয়াল টু সেম, দ্যাট মিন্স পাওয়ার ইজ দ্য সেম। আমরা পাওয়ার হেরফের করতে পারি না, শুধুমাত্র আমরা ট্রান্সফর্ম করছি একটা ফর্ম থেকে আর একটা ফর্মে, দ্যাট মিন্স কখনো কারেন্টটাকে বাড়িয়ে ভোল্টেজ কমাচ্ছি, কখনো ভোল্টেজটাকে বাড়িয়ে কারেন্ট কমাচ্ছি, লাইক দ্যাট। বুঝতে পেরেছো সবাই? সুতরাং হ্যাঁ স্যার। 11,000 ভোল্ট আমরা ওভাবেই তৈরি করি, কারেন্টটাকে কমিয়ে দিই। অবভিয়াসলি ভোল্ট যদি কেউ ওখানে যাও তাহলে কিন্তু বাবা ছবল মেরে দেবে সাপের মতো বকুড়ে। স্যার এটা তো রেজিস্ট্যান্সটাকে ভ্যারি করলেও সম্ভব। এবার তুমি কিভাবে করবে সেটা তোমার ব্যাপার। তাহলে একটা ট্রান্সফর্মার ইউজ করলেই ভালো। বললাম তো তুমি কিভাবে করবে সেটা তোমার ব্যাপার, কারেন্ট কমাতে হবে, ভোল্টেজ বাড়াতে হবে। হ্যাঁ এবার তুমি কারেন্ট কমাবে কি করে, রেজিস্ট্যান্স দিয়ে কমিয়ে শুরু করে সম্ভব? আমি জানি না। স্যার আমার ট্রান্সফর্মার ইউজ হয় খুবই। স্যার রেজিস্ট্যান্স দিলে তো পাওয়ার লস হবে অনেক। পাওয়ার লস হবে, পাওয়ারটা কমবে, ভোল্টেজও কমবে, কারেন্টও কমে যাবে। যাই হোক, অনেক সার্কিট আছে, তুমি দেখে নেবে। আমি আসলে ওই দিকটায় ঢুকতে চাইছি না এখন। আমি যেটা বলতে চাইছি তাহলে ডিফারেন্সটা নর্মাল ডায়োডে তুমি বলছো, আমরা যখনই, তুমি তো ল্যাবে তোমরা আসলেই না, আমি গেলে বারবার বলতাম ভোল্টেজ খেয়াল করবে, বেশি ভোল্টেজ দেবে না, থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ 0.6, তারপরে তুমি 5 ভোল্টে বেশি দেবে না, পুড়ে যাবে, বা 10 ভোল্ট বা 15 ভোল্টে বেশি দেবে না, এই ডায়োডগুলো পুড়ে যাবে। এক একটা তোমার স্পেসিফিকেশন থাকে, যে 004 সিরিজ, 008 সিরিজ, এরকম তার আবার উইথস্ট্যান্ডিং লেভেল, সহ্য ক্ষমতা আলাদা আলাদা। তো কোনোটা 5 ভোল্টে বেশি দেওয়া যায় না, কোনোটা 15 ভোল্টে বেশি দেওয়া যায় না, কোনোটা 25 ভোল্টে বেশি দেওয়া যায় না, আবার কোনোটা 220 ভোল্টে বেশি দেওয়া যায়, যার জন্য আমাদের অনেকটা একটু পুড়ে যায়। নর্মাল 60 ভোল্টে 240 যদি এসে যায় তাহলে অনেক সময় অনেক ডায়োড পুড়ে যায়, অনেক ফিউজ পুড়ে যায়। তো উইথস্ট্যান্ডিং লেভেল এক একটা ডিভাইসের এক একটা, এবং তার ম্যানুফ্যাকচারিং ক্রাইটেরিয়া এবং তার ইন্টারনাল স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করে, আমরা কি ধরনের মেটেরিয়াল ইউজ করছি, কি ধরনের স্ট্রাকচার ইউজ করছি তারপর। তো এগুলো সবই হচ্ছে নর্মাল ক্যাটাগরির ডায়োড, দ্যাট মিনস পিএন জাংশন। আমি শুধু কিন্তু ডায়োড নিয়ে আলোচনা করছি, আমি এখনো ট্রানজিস্টারে যাইনি। তাহলে এই ডায়োড ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল থেকে ভ্যারি করিয়েই আমরা কি করে হাই পাওয়ার ডায়োড বানাতে পারি। আমি ওই যে আগেই বললাম যে আজকে আমি সিলেবাসে ঢুকছি না, পরের দিন আবার ডিসকাস করবো, এখান থেকে শুরু করবো। আজকে জাস্ট আমি তোমাদের ওই ভিউগুলো দিচ্ছি, যে মাথায় ভাবো যে তার মানে স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স করলেই কিন্তু একই ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালে সেই ডায়োডের উইথস্ট্যান্ডিং লেভেল চলে যাচ্ছে few kilowatt, try to imagine few kilowatt, even মানে তার মানে কি 11,000 ভোল্ট মানে 11 কিলোওয়াট, সেই 11 কিলোওয়াট উইথস্ট্যান্ডিং লেভেল একটা ডায়োডের আছে। তাহলে কি করতে হবে বা কি প্যারামিটার চেঞ্জ করা যায় বা করা হয়, পাওয়ার ডায়োড কোনগুলো দেখতে পাবে। তোমরা জানো যে ডায়োডের বিভিন্ন ক্যাটাগরি, ফ্রি হুইলিং ডায়োড বলে একটা ডায়োড হয়, তারপরে ভ্যারাক্টর ডায়োড, অনেক রকমের ডায়োড আছে যেগুলো দেখবে নর্মাল ডোপিং প্রোফাইল চেঞ্জ করলে কি হয়? না না, নর্মাল ডোপিং প্রসেস নয়, ওটার মধ্যে হচ্ছে তোমার পিএন স্ট্রাকচারের ডিফারেন্স। দেখো, নর্মাল পিএন জুড়লে কি হয় ডায়োড, পিএনপি জুড়লে কি হয় ট্রানজিস্টর। এবার তোমরা পড়বে পিএনপিএন থাইরিস্টর, পিএনপিএন স্ট্রাকচার। এবং তারপরে হ্যাঁ, ডোপিং তো অবভিয়াসলি ম্যাটার, ডোপিং ম্যাটার করেই। সেটা এবার কি ধরনের ডোপিং, হেভিলি ডোপড আছে, লাইটলি ডোপড আছে, নর্মাল ডোপিং আছে। এই ডোপিং লেভেলের সঙ্গে সঙ্গে লেয়ারের তোমার ডিফারেন্স।
আমি একটা টার্ম দিয়ে তোমাদের শুরু করেছিলাম যে দুটো ডায়োড ব্যাক টু ব্যাক কানেক্ট করলে কাজ করবে না, কিন্তু ওই স্ট্রাকচারটাকে তুমি যদি বুঝতে পারো আর একটা মজার জিনিস তৈরি হবে যদি ওই এনভায়রনমেন্টে গিয়ে, অর্থাৎ ফলোইং দ্য ডিফিউশন প্রসেসর, এপি প্রসেসর, লাইক দ্যাট, অনেকগুলো 4-5টা প্রসেস আছে যে প্রসেস ফলো করে তোমার ডায়োড বা ট্রানজিস্টর বা থাইরিস্টর এগুলো বানানো হয়। তো এই প্রসেস গুলো যদি আমরা ফলো করে যদি ওইভাবে জুড়তে পারি তাহলে তার উইথস্ট্যান্ডিং লেভেল হেভি হাই হয়ে যাবে। তো সেগুলো নিয়ে একটু স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স নিয়ে আমি পরের দিন শুরু করবো সিলেবাস। পরের দিন প্রথমে হাই তোমার ওই পাওয়ার ডায়োড দিয়ে স্টার্ট করে একবারে আমি আর বেসিক জায়গাটা নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করবো না, কারণ অলরেডি তোমরা অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স পড়ে এসছো, সবারই কনসেপ্ট মোটামুটি ক্লিয়ার। যদি কারো প্রবলেম থাকে আমাকে বললে আমি সেই জায়গাটা ডিসকাস করবো, কিন্তু আমি একেবারে চলে যাব থাইরিস্টার। থাইরিস্টার মানে হচ্ছে পিএন স্ট্রাকচার, বুঝতে পেরেছো? হুম। ওইখান থেকে আমি একবারে শুরু করবো, স্টার্টিং এ একটুখানি পাওয়ার ডায়োড বলে, একেবারে ওটা পরের দিন, আজকে আর নয়, আজকে আর সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করবো। এবারে একটু বলো। স্যার হ্যাঁ বলো স্যার রোহিত। বলছি বাড়িতে যে 220 ভোল্ট আছে ওটা স্যার টাচ না করলে কোনো প্রবলেম নেই, কারণ ইলেকট্রিক জাম্প করবে না আমাদের বডিতে। কিন্তু স্যার মোটামুটি কত ভোল্টেজের মানে পাওয়ার হলে সেটা ডাইরেক্টলি বডিতে জাম্প করতে পারবে? দেখো এইগুলো নিয়ে অনেক রকমের ব্যাপার আছে। আচ্ছা, প্রথম আমাদের একটা জিনিস ক্লিয়ার করা উচিত যে আমরা শক খাই কেন। শক খাই যদি আমরা কারণ হচ্ছে কানেক্টর হয়ে যাই তাহলে একদম আমাদের যদি ওপেন সার্কিট থাকে আর ক্লোজ সার্কিট কনসেপ্ট তোমাদের সবার ক্লিয়ার আছে, কোনোভাবেও যদি আমরা একটা ক্লোজ সার্কিট বডি তৈরি করতে পারি তাহলে দেখো সব সময় কি হয়, একটা টেন্ডেন্সি থাকে পাওয়ারে যে সব থেকে ইজিয়েস্ট পাথ ফলো। আমাদের বডিতে তো একটা গুড কন্ডাক্টর, তাই না? গুড কন্ডাক্টর জানো তো নিশ্চয়ই, আমাদের হিউম্যান বডি ইজ এ গুড কন্ডাক্টর। তাহলে যে পাথের মাধ্যম দিয়ে ওই কারেন্ট বা ভোল্টেজটা কন্টিনিউ করছে, দ্যাট ইজ নট এ গুড অবভিয়াসলি কন্ডাক্টর, কিন্তু তারও তো একটা ব্যাকথ্রাস্টিং ক্যাপাবিলিটি আছে কোনো কিছুর মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছে। এবার যদি ইজিয়েস্ট পাথ পেয়ে যায় অর্থাৎ হিউম্যান বডি পেয়ে যায় তাহলে কি হবে, ওই পথ দিয়ে কারেন্টটা বা ভোল্টেজটা ফলো হয়ে যাবে। এবার আমাদের তো একটা স্ট্রাকচারাল বিহেভিয়ার আছে, ওই হঠাৎ করে হাই ভ্যালু অফ কারেন্ট বা হাই ভ্যালু অফ ভোল্টেজ যদি আমাদের শরীরের মধ্যে দিয়ে চলে যায় তাহলে আমাদের স্ট্রাকচারাল যে এটা আছে সেটা ব্লকেজ হয়ে যায়, মেনলি হার্ট ব্লক হয় বলে মানুষ মারা যায়, হার্ট ব্লক হয়ে বলেই মানুষ মারা যায়। আরো অনেক রকমের সিমটম থাকতে পারে, পুড়ে যাওয়া বা তোমার রক্ত শূন্য হয়ে যাবে, হাই ভোল্টেজ হলে পুড়ে যাবে। হ্যাঁ হাই ভোল্টেজ হলে পুড়ে যাবে, বা যাই হোক অনেক সময় ব্লাড জিরো হয়ে যায়, অনেক রকম হতে পারে। তো আমার মোদ্দা কথা হচ্ছে যে তাহলে এর আবার উইথস্ট্যান্ডিং লেভেল ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে। অনেক লোক দেখবে যে হাই পাওয়ার মানে নর্মাল 220 ভোল্টে কাজ করছে একটা পায়ে স্লিপার গলিয়ে, সামান্য ওইটুকুতেই ওর হয়ে যাচ্ছে। আবার আমি যদি বা তুমি যদি ওই পায়ে স্লিপার গলিয়ে 220 ভোল্টে হাত দাও এমন চিন্তিত করবে না গেল মাগো বাবা বলে পালাবে। তো এইগুলো ভ্যারি করে ম্যান টু ম্যান। অনেকে দেখবে চেয়ারের উপর বা টুলের উপর দিব্যি কাজ করে যাচ্ছে, কারণ ওখানে তোমার ওপেন সার্কিট কনসেপ্ট কাজ করছে, ক্লোজ সার্কিট হচ্ছে না। কিন্তু আমরা যদি যাই আমাদের কিন্তু অসুবিধা হবে। আমি দেখেছি টুলের উপরও 220 ভোল্টে কাজ করতে গিয়ে একটা হালকা একটা কিরকম যেন চেঞ্জ আসে। তো এইটা মোটামুটি 140 পর থেকেই এটা মারাত্মক যেতে পারে। রোহিত যেটা বলছিল যে কত ভোল্ট পাইছে, 140 পর থেকেই এই এটা আসে, তার নিচে মোটামুটি আমাদের উইথস্ট্যান্ডিং লেভেলটা সহ্য করা যায়। স্যার আমি বলছি স্যার যেমন স্যার ইলেকট্রিসিটি যেমন যখন বাজ পড়ে তখন উপর থেকে ইলেকট্রিসিটি জাম্প করে আসে না, মানে স্পার্ক হয়ে আসে, তো কত হ্যাঁ, ভোল্টেজ হলে স্যার স্পার্কটা হবে? ওইটাকে বলে সার্জ ভোল্টেজ। নর্মাল ভোল্টেজের থেকে যদি হঠাৎ কোনো স্পার্ক আসে তাকে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় বলে স্পার্ক। স্পার্ক, হ্যাঁ একটা। তো ওই স্পার্ক ভোল্টেজ যখন আসে, সার্জ ভোল্টেজ যেটাকে বললাম আমাদের ইলেকট্রিক্যাল মানে ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায়, এই সার্জ ভোল্টেজ বিভিন্ন রকম হতে পারে। ধরো 440 হতে পারে, 1000 লেভেলের হতে পারে। এবার কি বলবো, মানে ভ্যারি করে আমাদের। ইভেন তুমি ইউ ক্যান নট ইমাজিন যে হোয়াট ইজ দ্য রেঞ্জ অফ দ্যাট স্পার্ক মে কাম ফ্রম থান্ডারিং।
যখন আমাদের থান্ডারিং হয় তা থেকে হিউজ ভোল্টেজ বা হিউজ পাওয়ার জেনারেট হতে পারে, লো টু হাই। বুঝতে পেরেছো? এর কোনো ভ্যালু নেই, নির্দিষ্ট কোনো ভ্যালু নেই। ইভেন ইট ইজ মানে আনমেজারেবল অ্যামাউন্টও হতে পারে। দেখবে কোথাও একটা সাধারণভাবে একটা গাছ, নারকেল গাছ পুড়েই থেমে গেছে বাজ পড়ে, আবার কোথাও একটা বাজ পড়ে একটা গোটা বাড়ি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আবার এরকমও আছে একটা বাজ পড়ার জন্য গোটা পাড়ার সবার টিভি নষ্ট হয়ে গেছে, এরকম এক্সাম্পল হয়। টিভি, ফ্রিজ, গোটা পাড়ার সবার নষ্ট হয়ে গেছে। তো এগুলো পজিশন এবং তার আকার এর উপর ডিপেন্ড করে, কোনো নির্দিষ্ট ভ্যালু নেই। ইভেন আমরা যে 220 ভোল্ট ইউজ করি বাড়িতে, এই 220 ভোল্ট আমরা কি করি, সাইনুসয়েডাল ওয়েভ সুন্দর করে আঁকি। প্র্যাকটিক্যাল 220 ভোল্ট যদি তুমি ওয়েভ আঁকো, দেখবে আরে বাবা এবার কিরে ভাই, এ তো জিগজ্যাগ 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 জিগজ্যাগ। কখনো তুমি দেখবে যদি তোমার বাড়িতে স্টেবিলাইজার থাকে, তুমি ভোল্টেজ ফ্ল্যাকচুয়েশনটা দেখবে, কখনো সেটা নেমে যাচ্ছে 210, ইভেন 190, 180, হ্যাঁ স্যার, আবার সেটা কখনো 230, 240। 32 জেনারেলি পর্যন্ত চলে 180 to 240 এই লেভেলে, নিচের দিকে আরো একটু উইথস্ট্যান্ডিং লেভেল থাকে, কিন্তু হাইয়ে 240 বা 245 এর উপরে যদি চলে আসে তাহলে তাকেই আমরা স্টার্ট ভোল্টেজ বলি। 260 যদি কোনো স্পার্ক আসে তাহলে কিন্তু সেই ডিভাইস নষ্ট হয়ে যায়। তার জন্যই আমরা ওই তোমার ওই ধরনের স্টেবিলাইজার বা অন্য কোনো প্রোটেকশন সার্কিট লাগাই, যাতে করে ওই ধরনের মিনি হাই মানে ভ্যালুড ডিভাইস নষ্ট না হয়ে যায়। যেমন ধরো ফ্রিজ, এসি, টিভি, এগুলোর সামনে ওইরকম একটা করে আমরা সার্কিট লাগিয়ে, প্রোটেক্টিং সার্কিট রাদার আই ক্যান রেফার ইট, স্টেবিলাইজার বা ওই জাতীয়। বুঝতে পেরেছো? স্যার। এখন তো বলছি টিভি, ফ্রিজ এগুলোতে স্টেবিলাইজার তো বলছি ওদের মানে অটোমেটিক মানে ইনবিল্ট। স্টেবিলাইজার। কারণ দেখো সত্যি ঘটনা হচ্ছে, কেউ যদি 40,000 টাকা দিয়ে টিভি কেনে আর 3,000 টাকা দিয়ে যদি স্টেবিলাইজার না কেনে, তাহলে যদি ওই টিভিটা পুড়ে যায়, লোকে কিন্তু ওই 3,000 টাকার স্টেবিলাইজারের কথা বলবে না, বলবে ওই টিভি কোম্পানি খারাপ। তো যারা 40,000 টাকা দিয়ে টিভি ম্যানুফ্যাকচারিং করে, আরো 4,000 টাকা দাম বাড়িয়ে দিয়ে 44,000 টাকা দিয়ে টিভি বিক্রি করবে, ইনবিল্ট স্টেবিলাইজারটা জুড়ে দিয়ে আরো 1,000 টাকা এক্সট্রা লাভ করে। লোকে তো সেটা বুঝবে না। লোকে দেখবে যে আমি 44,000 টাকা দিয়ে টিভি কিনেছি, যেখানে ইনবিল্ট স্টেবিলাইজার আছে, বাইরে থেকে কিনতে হবে না, আমার টিভি চলবে। এগুলো ম্যানুফ্যাকচারে অনেক বেশি চালাক হয়ে গেছে। না হলে টেকনোলজি কি ডিফারেন্স আছে, তুমি দেখো একটা নর্মাল স্যালোরা টিভির দাম হচ্ছে 18,000 টাকা, আর একটা স্যামসাং বা তুমি যদি মিৎসুবিশি এদের ম্যানুফ্যাকচারিং, মিৎসুবিশি টিভি জেনারেট করে, বা তোমার ওই সনি এদের যদি কিনো, তাহলে হ্যাঁ একই হচ্ছে 50,000 টাকা। স্যার এর এত ডিফারেন্স হয় কেন স্যার? মানে ব্র্যান্ড, শুধু তুমি ব্র্যান্ডের জন্য? বাড়িতে লেবু জল খাবে কি একটু ইয়ে খাবে, তার ভ্যালু কোনো মানে তার কোনো ইয়ে হয় না। অথচ কোকা কোলা খাচ্ছ তুমি 50 টাকা লিটার, 60 টাকা লিটার, অ্যাকচুয়ালি এর ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট কত, 1 টাকারও না। তাহলে বাকি 49 টাকা কোথায় যাচ্ছে? চারদের পকেটে আর মিডল ম্যানদের পকেটে, তারপরেও আমরা কিনে খাচ্ছি। কিন্তু একটা কোকা কোলা যতটা না উপকার করে, তার থেকে 1 গ্লাস লেবু জল অনেক উপকার করে। একটা লেবুর দাম কত, 3 টাকা 5 টাকা। আমরা তো স্যার লেবু জল খাবো না, আমরা স্যার খাবো কোকা কোলা। আইনক্সের 30 টাকার ভুট্টাটাকে 230 টাকায় বিক্রি করে। হ্যাঁ স্যার, আবার হ্যাঁ, সবার আরে নিজের মানে জল, নর্মাল জলের বোতল, নর্মাল জলের বোতল তুমি, আমি জানি না, মানে আমি তোমার আগে তোমার আমি 2002-3 এই সময়, মানে তোমরা তখন খুবই ছোট হয়েছে, 2003-4 ওই সময় আমি ডাব্লিউবিটি তে পড়াতাম। তো ডাব্লিউবিটি তে খাতা দেখতে আমাকে ওই কলকাতায় দিয়ে যেতে হতো। তো ওরা প্রথম দিকে একেবারে স্টার্টিং এ ডাব্লিউবিটি যখন কলেজগুলো স্টার্ট হয়, তখন ওরা আমাদেরকে হোটেলে রাখতো, 3 স্টার হোটেল বা এরকম হোটেলে রেখে সেখান থেকে আমাদেরকে গাড়ি করে নিয়ে এসে খাতা দেয়। তো আমি প্রথম ওখানে 80 টাকা দামের কফি খেয়েছি, এবং ওই একদিনই খেয়েছিলাম, আর কোনোদিন ফ্রিতে দিচ্ছিল আমি তাও খাইনি। ওই 80 টাকা দামের কফি আমি খেতে পারবো না। মানে ওই একদিনই খেয়েছিলাম, এবং একই টেস্ট একই ইয়ে, শুধু কাটলেটটা খুব চকচকে, খুব ভালো, আর সঙ্গে বেশ কিছু ন্যাপকিন ট্যাপকিন দিয়েছিল, পাওয়ার মানে কিউব দিয়েছিল, চিনি কিউব, যেটা আমি ওই প্রথম দেখেছিলাম। তারপরে বোধহয়
আপনার বাইরে অনেক দিন 2010 বছর বুঝলাম যে ওটা চিনির টিউব ছিল। দেখছি টিউব সাদা সাদা, কেন আমি জানি না, আমি তো খাইনি ভাই ওটা কি বাবা, অনেকদিন পর দেখলাম এটা চিনির টিউব। তখন বুঝেছিলাম যে ওটাও চিনির টিউব ছিল। ওই আর কি। তো একটা কফি কত হতে পারে? 10 টাকা, এখনকার দিনে আমরা খাচ্ছি 15-20 টাকা। সেটা তখনকার দিনে 2002 সালে ভাবো 80 টাকা দাম। একটা জলের বোতল এখন বাইরে তুমি 20 টাকা, একটা তুমি এয়ারপোর্টে গিয়ে একটা জলের বোতল কিনে দেখো তো ক টাকা নেয়। একই জলের বোতল কিনলে হোক বা তোমার ওই একই বিসলেরি হোক, যে কোনো একটা কোম্পানি, দেখবে ডিফারেন্স। তো এইগুলো হচ্ছে কি বলতো মানুষের মানে আমার ভাষা নেই। যাকে ছাড়ো, বলো পুজোর প্রিপারেশন চলছে, কেমন কাটালে এই কদিন? আরে বাংলা বুঝছো সবাই? আমার তো আমি ভুলেও গেছি, কেউ কেউ তো ছিলে যারা বাংলা বোঝে না। আজকে আছো? আচ্ছা, তোমাদের রোল নাম্বার 46 কে গো, আছো? আজকে ক্লাসে আছো? শুনতে পাচ্ছ? কেউ রেসপন্স করো। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। রোল নাম্বার 46 কি আছে? না থাকলে ওকে একটু বলো তো কন্ট্যাক্ট করতে। ওর বোধহয় কিছু রেজিস্ট্রেশনে কিছু প্রবলেম হয়েছিল। ওর পরীক্ষাগুলো নিয়ে সমস্যা হয়ে যাবে, আজকের মধ্যে যাতে ও ওএসডির সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে। একবার বলে দিও তো। স্যার কি একটা ওকে কি বল, মানে আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে বলবো না ওএসডি স্যারের সাথে? আমাকে পারলে একটা লেটার লিখতে বলো, আমি আজকে ফরওয়ার্ড করবো। কারণ যে অন্য ডিপার্টমেন্টের একজন না দুজন আছে, তুমি তোমাকে কতবার রিকোয়েস্ট তোমাকে বলো, কতবার আমি বলেছি যে কারো যদি কিছু প্রবলেম থাকে আমাকে জানিও। এটা এতদিন পর আমাকে জানাচ্ছে যে ও সব প্রসেস ফলো করেছে কিন্তু না। ওকে বলো যে ও যে রেজিস্ট্রেশন করেছিল তার ডকুমেন্ট দিয়ে যাতে আমাকে মেল করে। ও মানে ও যে রেজিস্ট্রেশন করেছে ওর ওই ফর্মটা টাকা দেওয়া আছে সেইটা সমস্ত ডকুমেন্টস দিয়ে আপনাকে মেল করতে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা মেল করতে বলো। মানে ওই যে ও যে রেজিস্ট্রেশন প্রসেস করেছিল, যে মানে আচ্ছা তার যদি কোনো ছবি বা এরকম থাকে ওটা দিয়ে আমাকে মেল করো, তাহলে আমি এদের চেপে ধরবো যে ও তো করেছিল, তাহলে ওর নাম কেন? আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো? ঠিক ওটা আছে। দিয়ে আজকের মধ্যে করতে পারো। হ্যাঁ বলছি, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তারপরে কারো কোনো কিছু স্পেশাল ঘুরতে যাওয়া বা কিছু পরিকল্পনা? স্যার 8 দিন পর মহালয়া। আমি ওই জন্যই তো বলছি যে কোথাও কারো ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে নাকি, না সবাই বাড়িতেই গৃহবন্দী? স্যার আমি 2 তারিখ যেতে পারি, মানে প্ল্যান হচ্ছে একটা ফ্যামিলি ট্রিপে। কোথায় যাচ্ছে? মুকুটমণিপুর। হ্যাঁ, ভালো জায়গা, ওখানটায় তো অন্তত করোনা ফ্রি জায়গায় হবে। হ্যাঁ, আর পুজোতে তো স্যার কলকাতা ছাড়ার কোনো প্রশ্ন নেই, মানে কলকাতার থেকে দূরে পুজোতে মানে মনই থাকে না কোথাও দূরে গিয়ে। আমার বাড়ি এমন একটা জায়গায় 2016-17 সালের আগে আমার গ্রামে কোনো দুর্গা পুজোই ছিল না। তবুও আমি আজ পর্যন্ত কোনোবার পুজোতে বাড়ির বাইরে যাই। আমার কাছে পুজো মানে বাড়ি। স্যার আপনি তাহলে অঞ্জলি দেননি আজ পর্যন্ত? হ্যাঁ, অঞ্জলি দিয়েছি বাড়ি থেকে 2 থেকে 2.5 কিলোমিটার গিয়ে অন্য পাড়ায় গিয়ে পুজো করি। আমাদের আমার গ্রামে বাড়ি স্যার একটাই সাবেকি পুজো হয়, গোটা 3 গ্রামের একটা পুজো হয়। 3 গ্রামে যত আমার লোক গ্রামে আছে। 2 কিলোমিটার রেঞ্জের মধ্যে কোনো পুজো নেই। অ্যাকচুয়ালি আমার গ্রামটা হচ্ছে একেবারে বাংলাদেশ বর্ডারে। আমারও গ্রাম বাংলাদেশ। তোমার কোথায়? আমার হিলি হিলি ও, আছে যে। তোমার হিলি, আমার হ্যাঁ, হচ্ছে ওর ওখানে কিছু মুর্শিদাবাদ। আছে। হ্যাঁ, আমার কাতলামারি মানে ওই 12 কিলোমিটার রাজশাহীর মতো উল্টো আছে। প্রান্ত। হ্যাঁ 12 কিলোমিটার তোমার বাড়ি থেকে। আর হ্যাঁ, আমার বাড়ি বাড়ি থেকে থেকে হিলি পড়া 12 কিলোমিটার। আমার বাড়ি থেকে বাংলাদেশের রাজশাহী টাউনের ডিস্টেন্স হচ্ছে 4 কিলোমিটার। ও আচ্ছা। যাই হোক, ঠিক আছে। পরের ক্লাস কবে আছে ঋতিকা? স্যার ফ্রাইডে আছে। ফ্রাইডে কটার সময় বলো তো? একই 11:40। ঠিক আছে, তাহলে ওই স্যার দিন বলছি শুরু পুজোর করবো। ছুটি বলো কবে পড়বে? বলো। পুজোর ছুটি কবে পড়বে স্যার? এই যে এইটা তো কঠিন কোশ্চেন করলে আমাকে। আমার কাছে না এখনো না একাডেমিক ক্যালেন্ডারটা নেই। হ্যাঁ, ঠিক ওই আছে, ক্যালেন্ডার দেখে আমরা বলো না, মানে মোটামুটি পুজোর আগে একটু হালকা করে শুরু করি। মানে ওই 3-4টে ক্লাস নিয়ে রাখবো। ঠিক হ্যাঁ, আছে। তারপরে পুজোর পর খুললাম এসে শুরু হবে। এখন তো আর আমি অপেক্ষায় আছি যে 10th নভেম্বরের পর যদি খুলে দেয়, কারণ হ্যাঁ স্যার মনে অলরেডি তো হচ্ছে খুলে দেবে। স্টুডেন্ট ভ্যাকসিনেশন প্রসেস স্টার্ট হয়ে গেছে। হুম হুম। হ্যাঁ, তো
তো যদি সবার ভ্যাকসিনেশন একটা করেও যদি হয়ে যায় তাহলে আমার মনে হয় 10th অফ নভেম্বরের পর না হলে নভেম্বরের বাই এন্ড খুলে দেবে। তো আমাদের স্যার ম্যাক্সিমাম জনেরই প্রায় 2টো করে হয়ে গেছে, আমিও কালকে নিয়ে এলাম, ম্যাক্সিমামেরই 2টো হয়ে গেছে। বাহ, তাহলে তো খুবই ভালো। সেই জন্যই কি বলতো, আমি আবার খুব বেশি এখনই আবার কভার করে দেবো দিয়ে আবার ওই নতুন করে স্টার্ট করা থেকে অল্প অল্প করে করি, তারপরে যদি প্র্যাকটিক্যালি খুলে যায় তখন আবার খুললাম। ওই জন্য একটু জাস্ট টাচে মানে থাকছি আর কি, খুব বেশি আমি পড়াবো না পুজোর আগে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে চলো, আজকে হচ্ছে কি বার গেল বলো তো? আজকে এটা সোমবার। সোমবার আর শুক্রবার, তার মানে সোমবার আর শুক্রবার তোমাদের ক্লাস। আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিই, ভুলে যাবো তো, জানো সেটা ভালো জানি যে আমাকে যদি আগে থেকে না বলে আমি ভুলে যাবো। স্যার আপনি পাঠিয়ে দিয়েছি আপনাকে ওই মেসেজ। একবার পাঠিয়েছো তো, একবার দেখেছি তুমি ওই 11টা 40 আর লিখেছি, শুধু ওটুকুই আমার মাথায় ছিল। ঠিক আছে, কারণ এবার ওই এমই ক্লাস আছে, আবার হচ্ছে আবার ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টও আবার ক্লাস নিতে হবে। ইলেকট্রিক্যালে তখন দেখি class আছে। ঠিক আছে চলো, আজকে অনেক গল্প টল্প হলো, আবার পুজোর আগের দিন বা মহালয়ার পরে আবার হয়তো আরো অনেক বেশি গল্প টল্প করবো। ফিজিক্যালি হলে আরো ভালো হতো, নাহলে এইভাবেই হবে। স্যার আর পড়াতে মন করছে? এই তো স্যার, পুজো মহালয়া এসে গেলে পড়তে ইচ্ছে করে না। আমি শুধু বাইরের রোদটা দেখছি, বুঝলে? তোমাদের যখন পড়াতাম তখন ওই মেঘলা আকাশ, আর এখনকার এই রৌদ্র উজ্জ্বল আকাশটা দেখলেই না মনটা কিরকম উদাস হয়ে যায়। আর বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র আমি রোজ সকালবেলায় উঠে ওই তোমার চণ্ডীপাঠের ইয়েটা চালিয়ে দিই। আমিও যখনই চালিয়েছি, উঠতে দারুণ রোজ লাগে পড়তে। একদম, এই পুজো আসছে এর একটা আলাদা একটা মজা। চলে এলে সেটা- তখন কিন্তু চলে যাওয়ার একটা দুঃখ থাকে, এইটাই সব থেকে ভালো যে আসছে এই ফিলিংসটাই খুব ভালো। স্যার আসছে আসছে এটা সব থেকে ভালো, এলে পাট করে চলে যায়। আবার যা অবস্থা, গুলাব তো আমাদের এখানে উপর দিয়ে গেল না, কিন্তু বৃষ্টি মনে হচ্ছে ভোগাবে। স্যার আপনাদের বৃষ্টি হয়নি ওখানে? বিরক্তিকর বৃষ্টি, জামা কাপড় শুকানো করা খুব মুশকিল হচ্ছে রে। বিরক্তিকর বৃষ্টি, রোজ এক পশলা দু পশলা করে হচ্ছে। বর্ধমানের যারা আছে তারা তো জানো কি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এরকমই কন্ডিশন। আমাদের তো সায়ন। ঠিক আছে চলো, আজকে আমাদের তো এখানে প্রচুর স্যার ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে। ও পবিত্র মাইতি, তোমার কোথায়, মেদিনীপুরের দিকে নাকি? হ্যাঁ ও হ্যাঁ, প্রচন্ড তোমাদের উপর দিয়ে তো ঘূর্ণিঝড়। গুলাব গেছে। সত্যি খুব মানে বিচ্ছিরি অবস্থা, বলার মতো কন্ডিশন। ঋষিকার বাড়ি কোথায়? স্যার আমার বাড়ি কলকাতা, বেহালা। কলকাতা। অহনা তো দুর্গাপুর, আগের দিন বললে। হ্যাঁ স্যার। রোহিত তোমার বর্ধমান না? হ্যাঁ স্যার বর্ধমানই স্যার। হ্যাঁ, রাহুল তোমার বাড়ি কোথায়? আমার স্যার বালুরঘাট। বালুরঘাট। মেধাশিস? আমার স্যার আনন্দনগর। আচ্ছা, সুকন্যা বলেছিলে, ভুলে গেছি। বর্তমানে তোমার বর্ধমান। সুমন? স্যার হাওড়া। হাওড়া। কার্তিক? স্যার বর্ধমান। তোমার বর্ধমান। সৌরদীপ তো বোধ হয়, সৌমদীপ তোমারও তো বর্ধমান নাকি? হ্যাঁ স্যার, বালি। বালি। আর অনুভব? শ্রীরামপুর স্যার। শ্রীরামপুর। সুতনুকা? হ্যাঁ বুঝ করা। ঠিক আছে চলো, অনেক গল্প হলো, আবার পরের দিন হবে, শুক্রবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। ও হ্যাঁ, আমি একটা জিনিস বলিনি, আমি তোমাদের যে বইটা মেইনলি ফলো করব সেটা হচ্ছে পিএস ভীমরা, ফার্স্ট পেজটাও কেটে গেছে। হ্যাঁ, পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এর পিএস ভীমরা, এই যে এইটা। আমি তো জানো তোমাদের যেটা পড়াবো আমি তোমাদের দিয়ে দেবো। psp.s.vimra, VIMBHRE, BI দেখা যাচ্ছে কি? দেখো তো, দাঁড়াও, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, পিএস ভীমরা। পিএস ভীমরা। তো ফার্স্ট পেজটা কেটে গেছে, আমি তো জানো যে তোমাদের যেটা পড়াবো মোটামুটি দিয়ে দেবো, অসুবিধার কিছু নেই, কিন্তু যদি কেউ চাও বা লাইব্রেরি থেকে পড়লে তুলতে পারো। ভালো বই, স্ট্যান্ডার্ড বই, ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, অসুবিধার কিছু নেই। স্যার বইটার নাম কি স্যার? ওই ডিজাইন পাওয়ার ডিজাইন অফ না, নরমাল পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা আচ্ছা। নরমাল পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স, খান্না পাবলিকেশনে। বই কেনার দরকার নেই, আবারও বলছি কেনার দরকার নেই, কেউ কিনবে না।
যদি অনলাইনে ফ্রিতে পাও সেটা ঠিক আছে, একটা সফট কপি নামিয়ে রাখতে পারো, তাহলে স্যার এটা সবথেকে পিডিএফ ভালো। আছে স্যার। আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে খুব ভালো, তাহলে আমাকেও একটা দিয়ে দেবে, তাহলে আমার পড়াতেও সুবিধা হবে আর গ্রুপে ডিসকাস করতেও সুবিধা হবে, তাহলে আমাকে ছবি তুলে ওরা কপি করতে হবে। ঠিক আছে আমি শুধু পেজ নাম্বার গুলো বলে দেবো, আমাকে একটা কপি পাঠিয়ে দেবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে, আজকে বাই, সবাই ভালো থেকো। Thank you, sir. Thank you, sir. হ্যাঁ, লেখো। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার।